सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल धर्म संकट दी। धर्म संकट वाली स्थिति इस समय लग रहा है कि कांग्रेस दे सामने है। 2021 दे विच दुचित्ती चों निकली कांग्रेस एक बार फिर कि 2022 दे विच दो राहां दे उत्ते खड़ी है, जिथे सिद्धू चन्नी दे विचों एक आगू नूं चुनना होवेगा ते कांग्रेस दी मुख्यमंत्री दे चेहरे वाली तस्वीर उम्मीद की जा रही है कि ऐतवार नूं साफ हो जाएगी लुधियाना वाले समागम तो बाद। पर अज चर्चा दोवें मुद्दों के उत्ते करांगे। एक पासे सुनील जाखड़ का नाम है। सुनील जाखड़ ने जिक्र कर दिता, जो उन्होंने बयान दिता न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात दे विच, ते कहा कि गल तां बन गई सी मेरी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी दे लई, पर बस सिरे गल लग नहीं सकी। ते विरोधी इल्जाम लगा रहे ने कि जाखड़ नूं नजरअंदाज इस करके कर दिता गया क्योंकि जाखड़ हिंदू सी। तो जाखड़ यह भी जिक्र करते नजर आए कि मैं सैकेंड क्लास का कोई सिटीजन पंजाब का नहीं हाँ, जिवें बाकी पंजाबी ने मैं भी उस तरह ही हाँ। तो इस दे उत्ते कांग्रेस नूं घेरिया जा रहा है। ते दूजे पासे जाखड़ दी सीएम वाली कुर्सी तां चली गई। हुण दो आगूआं दे विचों एक पासे चरणजीत सिंह चन्नी ने, दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ने, उन्हां दे विचों एक नूं तां चुनना होवेगा कांग्रेस हाईकमान नूं। पलड़ा किसदा भारी है, इस समय बहुत सारियां चर्चावां ने। अज जिक्र होवेगी इस धर्म संकट वाली स्थिति दी ही, क्योंकि धर्म संकट एक 21 वाला भी सी ते हुण एक धर्म संकट 2022 च भी नजर आउंदा। तो कांग्रेस का धर्म संकट इस करके कहा जा रहा है क्योंकि एक पासे सुनील जाखड़ दे बैक टू बैक इल्जाम ने या कहिए कि उन्होंने बयान ने, ते दूजे पासे मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की चुनौती है क्योंकि सामने ने अकाली दल के चेहरे सुखबीर सिंह बादल, सामने ने आम आदमी पार्टी के चेहरे भगवंत मान। हालांकि बीजेपी के अलायंस ने कोई हुण तक चेहरा स्पष्ट नहीं किया। दो तस्वीरों के नाल अज असीं शुरुआत कर रहे हैं। 21 दे विच जाखड़ की नजरअंदाज होए यह सवाल है, ते दूजे पासे कि 2022 दे विच कोई आगू नाराज होवेगा एक नूं चेहरा चुनन तो बाद कि चन्नी नाराज हो जाणगे जे सिद्धू नूं चुनिया या सिद्धू नाराज हो जाणगे जे चन्नी नूं चुनिया। कि अजिही स्थिति कांग्रेस दे सामने आ सकती है। खैर दोवें बयान तुहानूं सुणवाउने आ, सुनील जाखड़ दा भी ते नाल ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा, जो ऐतवार नूं होण वाली अनाउंसमेंट नूं लैके सामने आए। अंबिका सोनी जी जिहड़े साडे एडवाइजर है मिसिस गांधी दे CWC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਣਗੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਆਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਐਨ MLA। कोई बंदा आ कह दे भी मैं मैरियट होटल च गया जिथे सारे ऑब्जर्वर बैठे सी, नहीं गए ना ही मैं किसी ऑब्जर्वर को फोन किया, ना मैं कांग्रेस प्रेजिडेंट नाल मिल के आया, ना मैं राहुल जी ने मिल के आया, ना मैं किसी MLA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਸਕਰੀਨ इस मुद्दे उत्ते गलबात होगी क्योंकि बहुत सारे इल्जाम इस समय विरोधी कांग्रेस के उत्ते लगा रहे हैं सुनील जाखड़ नूं लैके कि हिंदू होने दे करके सुनील जाखड़ नूं मौका नहीं दिता गया। ते दूजे पासे अज चर्चा इस करके भी जरूरी है मुख्यमंत्री के चेहरे के उत्ते क्योंकि 6 तरीक नूं कांग्रेस भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करन जा रही है। CM दे वल्लों खुद बयान दिता गया अपने वर्करां नूं, उन्हां दे वल्लों दस्सिया जा रहा सी, जो बयान असीं तुहानूं सुणवाया भी। मैं शुरुआत करदा सब तो पहलां तुहाडा तारुफ करवावांगा मेहमानां दे नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे ने वख-वख सियासी पार्टियां तो।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਹਤ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਹਤ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਪਟ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਨੀਮੋਰ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ 3-3,000 5-5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਾਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਰਵਾਇਤ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। Sorry, just kidding. Sorry. ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਮਟੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਸਕੈਂਡਲਸ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4-5 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर द ਸੀਐਮ ਚੇਅਰ ਵਿਚ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਟੂ them। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਲੜਾਈ, ਏਡਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਹੈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿਸ ਰੂਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫॉर द ਸੀਐਮ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਲ ਲੀਡਰ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਟੂ ਵਾਚ देयर ਲਿਨਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜੋ। ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੈਬਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 3-3 4-4 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 13 ਨੁਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਲਓ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੀ ਸੀਐਮ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਰਗੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਾਖੜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ?
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2.5 ਜਾਂ 3% ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਵੀਜ਼ਾ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। 79 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੋਂਡੀ ਪਿਟਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ।
ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਤੀ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਜਾਂ 5000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖੌਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖੌਟਾ ਜਾਤ ਦਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੇਬਲ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੇਬਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। 25-26 ਨਵੰਬਰ 2016 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ? 25-26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਲਓ 2016 ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2016 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਟੌਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਲ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। तो श्रोमणी अकाली दल भी परिवारवाद ही करता है, और उन्होंने तो कोई तरीका नहीं। ठीक है, एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कंसर्नड, आम आदमी पार्टी ते इक्को बंदे ते चलदी है, वो हैगे ने अरविंद केजरीवाल। ते इन्हां नूं इह कहना कि किसी होर बंदे दी कोई सुनवाई हैगी है कि नहीं हैगी है, कोई नहीं है उन्हां दी सुनवाई। एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्नड, डल्ला साहब कह रहे ने कि चुनाव दे बाद ही चुने होए नहीं सी कि जाखड़ साहब ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1 ਕਨਫਰਮਡ ਐਲਕੋਹਲਿਕ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਅਨਸਟੇਬਲ ਮੈਗਾਲੋਮੈਨੀਅਕ, 2 mired in corruption,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੱਸ ਨੇ, ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ 69 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੱਖ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 18 ਲੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਨਨ ਟੌਨਿਕ ਰਾਜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, 16 17 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 14 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ
ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਗੋਲਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਖੜ ਪਿੱਟ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਾਣੀ 3-3 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬੈਗਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਲਓ। ਮੈਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਐਮ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਬਲ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੈਬੰਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਡੱਲਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਖੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੁਖੀ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਮੁਖੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ NRIਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸਕਿੰਟ ਹਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਗਿਣਾਤਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ